श्रीमते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य यः प्रसादन्न गति कुतयति धयोस्तपंस्तशस्त्रसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगनो ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वागीशायस्य वादने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदितं निसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारितिहं टनतपाल भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तामनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरवाचुहवो पुत्रेति तन्मयतयतरयो विनिदो स्तं सर्वभूतहृदयं मलिमानतयस्मि। राधा कृष्ण समारम्भं कृष्ण चैतन्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। हरिभक्ति पराय च हरिनाम परायण दुर्वृत्त्या वसुवृत्त्या वा तेभ्यो नित्यं नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई गौर सीताराम हरे हरे।
जय जय निताय जय जय गौरांग जय जय नदिया वे हरे हरे गौरांग जय जय नदिया वे हरे हरे गौरांग जय जय निताय जय जय गौरांग जय जय निताय जय जय गौरांग जय जय नदिया में हरे हरे गौरांग जय जय नदिया में हरे हरे गौरांग जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय
जय हे नदिया विहारी हरि गौरांग जय जय नदिया विहारी हरि गौरांग जय जय हे नदिया विहारी हरि गौरांग जय जय नदिया विहारी हरि गौरांग जय जय बोले नदिया बिहारी लाल की नवदीप चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्री गुरु चरण पद्म केवली भगवती सदम बंदमुनि सावधानमते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে জয় গৌর সুন্দর প্রারম্ভে কলিযুগ পাবন অবতার পরম করুণ करुणा गुरुणालय कृपा घन विग्रह श्री निताई गौरांग सुंदर वृंदावन बिहारिणी बिहारी श्री राधा ब्रजमोहन लाले सेवा अधिकार प्रदानकारी भागवत ज्ञान प्रदाता अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय परम प्रिय परिकर गांभिला बालुचर निवासी श्री श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती चरणे परम्पराश्रित मातृश्य जीव उद्धारक कृपा घन विग्रह श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी गुरु महाराजेर चरण सरोजे दासेर कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक श्री गुरुपाद पद्मे प्रार्थना गुरुदेव जन्म जन्मांतर दास के तार चरणेर भृत्य करे राखुन जार फल स्वरूप आपनादेर मतो भगवत भक्तेर चरण सान्निध्य मिलेছে मंचे स्थित अभिन्न श्री कृष्ण विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के बार बार उपस्थित विप्रगण वैष्णव वृंद समस्त गंधर्वजन एवं आपनारा सबाई भाई बंधु मातृशक्ति प्रत्येकेर चरणाब्जे प्रणाम पूर्वक कृपा आशीर्वाद प्रार्थना बार बार जय जय श्री निताई जय जय श्री परमानंदेर विषय बांग्लादेशेर नौगाঁ जिलार सदर शहर नौगाঁর बिनापानी मोड़ेर এই ভক্তগৃহ প্রাঙ্গণে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি কিছুক্ষণের জন্য ভগবানের কথা শ্রবণ মনন কীর্তন এবং আস্বাদন করবার জন্য আমরা আস্বাদন করছি अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिकार प्रारंभे ठाकुर महाशय मंगलाचरणे श्री गुरु पद वंदना सूचक जे मंगलाचरण करेছেন तारी प्रथम त्रिपदी द्वय गतदिन আমরা সামান্য রূপে বলেছি ঠাকুর মহাশয় কেবলমাত্র আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব কোনো পরিকর নন ঠাকুর মহাশয় কোনো সিদ্ধ মহাত্মাও নন বা ঠাকুর মহাশয়কে যদি আমরা বিরাট মহাপুরুষ মহাত্মা এগুলোও ভাবি সেটাও আমাদের ভুল হয়ে যাবে তাহলে নরোত্তমকে अभिन्न नित्यानंद जिनी
সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ রূপে গৌরাঙ্গের প্রেম স্বরূপে সমগ্র জগৎজীবকে কৃপা প্রকাশ করেছেন। জগাই মাঝের মতন মহাপাপিষ্ঠকেও গৌরাঙ্গের চরণ প্রাপ্তি করিয়ে দিয়ে সেই জগাই মাঝে উদ্ধারকারী কলি পাবন অবতার সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদই নরোত্তম রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন পদ্মার তটে। তার কতগুলি কারণ ছিল। প্রথমত কারণেই মহাপ্রভু সুরধ্বনি গঙ্গার তটে প্রাদুর্ভূত হয়ে গঙ্গা বিলাসী হবেন, এটা গঙ্গাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদ্যপি ভগবতী গঙ্গা হরি পাদোদ ভবা, খুব ভালো করে মানে মন দিয়ে শুনবেন, একটু সাইলেন্ট থাকলেই সবার পর্যন্ত কথাগুলি পৌঁছাবে। কারণ আমাদের সনাতন চিন্তাধারায় গঙ্গা কিন্তু কোনো নদী নয়। আমরা হিন্দু মাত্রই সকালবেলা অন্তত নিজেদের শুদ্ধিকরণার্থে ঠাকুর ঘরে বসেও আর কিছু না হলেও সপ্ত নদীর আবাহন করে থাকি, নিজেদের পবিত্র করতে, নিজেদের শুদ্ধিকরণ, তাই না? আমরা সাধারণ জল দিয়েও যদি পূজা করতে যাই তাহলে আমরা চিন্তা করি এই জলের মধ্যে পবিত্রতা থাক, কারণ ভগবানের সেবা তো সাধারণ আমাদের কলের জল দিয়ে, আমাদের ভৌম জলের দ্বারা ভগবত সেবা হতে পারে না। তো সেই জলের মধ্যে যেন দিব্যতা প্রাপ্তি হয়। কি করে দিব্যতা প্রাপ্তি হবে? আমাদের ঋষি বলেছেন সাধারণ থেকে সাধারণতম জলেও যদি কেউ তীর্থ আবাহন করেন তাহলে সেই জলের মধ্যে দিব্যতা প্রাপ্তি হয়। এই জন্য আমরা সাধারণ জলস্পর্শ করি, আবাহন করি, ওম গঙ্গে চৈব যমুনেশ্চৈব গোদাবরী চ সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু। এই যে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, এই যে নামগুলি আমরা উচ্চারণ করলাম, এটা আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতম 7 প্রধান নদী। কারণ ভারত নদীমাতৃক দেশ। আজকে যদিও এটা বাংলাদেশ আলাদা দেশ, কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ রাজনৈতিক কারণে বা বিভিন্ন কারণে আজ আলাদা দেশ, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের শাস্ত্রানুসার বাংলাদেশ ও ভারতই, ভারত ভূখণ্ডের মধ্যেই এই দেশ। এবং এই দেশেও যারা জন্মাচ্ছেন আমাদের শাস্ত্রানুসার তারাও ভারতবাসী। কারণ আমাদের শাস্ত্রের যে পরিমাপ, ভারতবর্ষের স্থিতি তো ছোট নয়, ভারতবর্ষের স্থিতি অনেক বড়। একেবারে পূর্বে ব্রহ্মদেশ, আরো তো বন্ধ হয়ে গেল। ভারতবর্ষের স্থিতি কত দূর বলছেন? পূর্বে ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশ মানে বার্মা, পশ্চিমে হিন্দুকুশ, হিন্দুকুশ মানে আফগানিস্তান, তাই তো? উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। এই ভারতবর্ষের স্থিতি, এতটা অঞ্চল ভারত। এখন বিভিন্ন কারণে অনেকগুলো দেশ হয়ে গেছে, বার্মা আলাদা দেশ হয়ে গেছে, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, অনেকগুলি দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবিক যেটা শাস্ত্রীয় সীমানা, শাস্ত্রীয় সীমানায় কিন্তু এগুলো সব দেশে যারা জন্মেছেন তারা ভারতবাসী, তারা মহান ভারতেরই অধিপতি বা অধিবাসী। কারণ এতদূর পর্যন্ত অঞ্চল মহাত্মা ভরতের শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তো এই যে সমগ্র ভারতবর্ষকে পুত পবিত্র করেছেন যে 7 প্রধান নদী, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, নর্মদা, এই যে নদী সমূহ, এগুলো ভারতবর্ষকে পুত পবিত্র করেছেন। এগুলি শুধুমাত্র নদী নয়, সাক্ষাৎ ভগবানেরই বিগলিত স্বরূপ আমরা সনাতনীরা মনে করি। ভগবানই মর্তলোককে কৃপা করবার জন্য এই নদী রূপে প্রবাহিত হয়ে আমাদের কৃপা কটাক্ষ করেছেন। এর মধ্যে ভগবতী গঙ্গা সাক্ষাৎ বিষ্ণু পাদোদ্ভবা, ভগবানেরই চরণ থেকে বয়ে এসেছেন।
চরণ থেকে নির্গত হয়ে মহাদেবের জটাজুট হয়ে ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়েছেন। যেই গঙ্গা জলের এক ফোঁটা আমাদের সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে মরণকালে যদি আমরা গঙ্গার তটে নাও মরতে পারি, অন্তত মরণের সময় কারো মুখে যদি এক ফোঁটা গঙ্গা জল মিলে, একটু জগন্নাথের মহাপ্রসাদের কণা মিলে, আর যদি একটু বৃন্দাবনের রজ মিলে যায়, তাহলে তিনি নিশ্চিত ভগবানের ধাম প্রাপ্তি করে ফেলেন, তার যাবতীয় পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এটা আমাদের মান্যতা, এটা আমাদের সনাতন বিশ্বাস, এটা আমাদের আস্থা। তাহলে গঙ্গা জল মরণকালে এক ফোঁটা পাওয়া মাত্রে আমাদের উদ্ধার হয়ে যায়। তার মানে বুঝতে পারছেন গঙ্গা জল কতটা পাওয়ারফুল। এবং আপনারা মানেন কি মানেন না আমরা জানি না। যেমন আমরা যারা নবদ্বীপে থাকি, আমাদের ঠাকুর সেবা থেকে শুরু করে গৃহাঙ্গন মার্জন পর্যন্ত আমরা গঙ্গার জলেই করি। কারণ এটা আমাদের বিশ্বাস, অন্তত সকাল সন্ধ্যা যদি কারো বাড়িতে, অন্তত বাড়ির দুয়ারেও যদি একটু গঙ্গা জলের ছিটে পড়ে, তাহলে ওই গৃহে কোনোদিন কোনো সময়ে কোনো অশুভ প্রবেশই করতে পারে না। সেই গৃহস্থের গৃহে নিশ্চিত কল্যাণ বিধান হয়। কারণ গঙ্গা জলকে লঙ্ঘন করবে এরকম অশুভ কোনো শক্তি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই। গঙ্গার এত শক্তি, এত সামর্থ্য। তো সাক্ষাৎ বিষ্ণু পাদোদ্ভবা হওয়া সত্ত্বেও, মানে গঙ্গার জলের কতগুলো মহিমা আমি আপনাদের বলবো, আপনারা নিজেরাই কখনো পরীক্ষা করতে পারবেন। মনে করেন আপনাদের নওগাঁতে এই যে ছোট যমুনা নদী বয়ে গেছে, এটাও নদী। গঙ্গাকেও যদি নদী মনে করেন, তো কোনো সময় আপনারা নবদ্বীপ গেলে নবদ্বীপের এক বোতল গঙ্গা জল আর এই যমুনার এক বোতল জল ভরে রাখবেন। দুই বোতলে দুটো আলাদা আলাদা রেখে দেবেন কাচের বোতলে। 1 মাস 2 মাস 3 মাস পর ফারাক দেখতে শুরু করবেন। ছোট যমুনার জল যেই কাচের জারের মধ্যে ভরে রাখবেন, ওটা ধীরে ধীরে দেখবেন শ্যাওলা ধরবে। আর শ্যাওলাগুলি যখন মরবে তখন পচে যাবে, পচতে পচতে ধীরে ধীরে ওই জল নষ্ট হয়ে যাবে, দুর্গন্ধ হবে এবং ওই জলের মধ্যে পোকাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গঙ্গার জল আপনি 100 বছরে যদি ঘরের মধ্যে রাখেন, গঙ্গার জলের মধ্যে না দুর্গন্ধ হবে, না পোকা হবে, না শ্যাওলা হবে, না নষ্ট হবে। গঙ্গার জল যুগ যুগান্ত আমাদের ঘরে থাকে, কখনো গঙ্গার জল নষ্ট হয় না মারে। তাহলে বুঝতে পারছেন গঙ্গার জল কতটা দিব্য। আমাদের সনাতন ঋষিরা এমনি এমনি এগুলির বন্দনা করে নাই। কারণ আজকে কালের প্রভাবে এখানে অন্য ধর্মের লোকের সংখ্যা বেশি, তারা বেশিরভাগই হিন্দুদেরকে অবজ্ঞা করে। হিন্দুরা যত সব নদ নদী খাল বিল পাহাড় পর্বতের পূজা করে, সব মূর্খের দল, সেরে কি করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক স্থিতিটা তা নয়। হিন্দুরা নদ নদী খাল বিল বলতে জড়বস্তুর উপাসনা করে না। এই জড়বস্তুর মধ্যে একটা চিদ বিলাস আছে। গঙ্গাকে আমরা পূজা করি, গঙ্গার বিষ্ণু পাদোদ্ভবা যে শক্তি, গোবিন্দের চরণ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে তার মধ্যে যে পজিটিভিটি, সেটাকে হিন্দুরা মানে। কারণ এই সাক্ষাৎ গোবিন্দের চরণ কমল থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। আর যেহেতু গোবিন্দের চরণ থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, তার বিশেষ মহিমা আছে না, এটাই গঙ্গার মান্যতা। তো সাক্ষাৎ বিষ্ণু পাদোদ্ভবা হয়েও ভগবান গঙ্গার তটে এখনো বিলাস করেন নাই। রামরূপে ভগবান যখন এসেছেন, তিনি সরজুর তটে বিলাস করেছেন। সরজু রূপে আপনারা যদি কোনোদিন অযোধ্যায় যান, দেখবেন অযোধ্যায় সরজু নাম্নী এক গঙ্গা বিরাজমান আছেন। সরজুকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি নদী বলা হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আদি কোন জলাধার রূপে যা উৎপন্ন হয়েছে সেটা সরজু, আর সেটা সমগ্র অযোধ্যা পরিমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তো রাম রূপে তিনি সরজু বিলাসী হলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রূপে যখন তিনি প্রাদুর্ভূত হলেন, গোবিন্দ রূপে তিনি যমুনার তট বিলাস করলেন, তাই না? যমুনার তটে বিহার করলেন, কিন্তু গঙ্গার তটে বিহার করছেন না। তো ভগবানের বড় মানে গঙ্গাজির খুব লালসা হলো, প্রভু তুমি সরজুর তটে বিলাস করলে, যমুনার তটে বিলাস করলে, আমার তটে কেন না? এবার গঙ্গার তপস্যাতে ভগবান কথা দিলেন, আমি কলিযুগে যখন শচীনন্দন রূপে প্রাদুর্ভূত হব, আমি তোমার তটে বিলাস করব। হলেও তাই, জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর কিন্তু শ্রীহট্টীয়, শ্রীহট্ট মানে সিলেট, সিলেটি তিনি।
জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সিলেটের মানুষ, এমনকি সচিমা নীলাম্বর চক্রবর্তী ঠাকুরও সিলেটি। তো নবদ্বীপে গেলেন কি করে? তখনকার দিনের মান্যতা, নবদ্বীপ আপনাদের একটু জানা দরকার যে নবদ্বীপ কেবলমাত্র কিন্তু তীর্থ বা পীঠস্থান বা ধাম নয়। নবদ্বীপ আমাদের সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে তদানীন্তন সময়ে বলা হতো অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল বা অক্সফোর্ড অফ ইস্ট, মানে পূর্বাঞ্চলের অক্সফোর্ড। সমগ্র প্রাচ্যের দেশের অক্সফোর্ড বলে বিখ্যাত ছিলেন হলো নবদ্বীপ। নবদ্বীপে এত বিদ্যা চর্চা হতো, সমূহ বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র নবদ্বীপ। এই বিদ্যাভ্যাস করবার জন্য এখানে ছুটে আসেন শ্রীমান মহাপ্রভুর পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সিলেট থেকে। এবার এখানে পড়াশোনা করে কিছুদিনের মধ্যে তিনি মিশ্র পুরন্দর উপাধি প্রাপ্তি করেন। মানে দেবতাদের মধ্যে যেমন পুরন্দর মানে ইন্দ্র রাজা, তিনি নবদ্বীপ তদানীন্তন যত যত পণ্ডিত ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি পুরন্দর পান, মানে রাজ খেতাবি প্রাপ্তি করেন। তো মিশ্র পুরন্দরের এই পাণ্ডিত্য দেখে তদানীন্তন সময়ে নবদ্বীপ মণ্ডলের প্রথিত যশা পণ্ডিত ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী ঠাকুর। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও খুব সুনিপুণ ছিলেন। তো নীলাম্বর চক্রবর্তী ঠাকুরের দুই কন্যা ছিল, এক শচী ঠাকুরানী, দ্বিতীয় কন্যার নাম সর্বজয়া। এর মধ্যে তিনি তার জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী ঠাকুরানীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করান। বিবাহের পর শচী জগন্নাথের সংসারে পরপর 8টা কন্যা সন্তান হয়ে মারা যায় মহারাজ। এই দম্পতির পরপর 8টা সন্তান হয়েছে, কন্যা সন্তান মারা গেছেন, মানে গর্ভেই মরেই জন্মেছেন। নবম পুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত হলেন বিশ্বরূপ ভগবান। ইনি সাক্ষাৎ ভগবান শঙ্কর্ষণ। কলিযুগে শঙ্কর্ষণ 2 মূর্তিতে প্রকাশিত হন, একটা শচীনন্দন রূপে, যেমন ভগবান হলধর বলরাম 2 মায়ের সন্তান। আপনারা কতটা জানেন বলরামের পরিচয় আমি জানি না। বলরাম কিন্তু 2 মায়ের সন্তান, দেবকীর 7ম গর্ভের সন্তান। দেবকীর 7ম গর্ভে যখন প্রবেশ করলেন বলরাম, মা যোগমায়া দেবকীর 7ম গর্ভকে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন রোহিণীর গর্ভে। হ্যাঁ, তখনকার দিনে আমরা এতদিন ধরে শুনে অনেক পণ্ডিত হিন্দুরাও হেসেছে যে পুরাণে দেখো কত গালগপ্প, এক মহিলার গর্ভ আর এক মহিলার গর্ভের মধ্যে ঢুকানো যায়। এখন আপনারা বাংলাদেশে জানেন কিনা আমি জানি না, আমাদের ভারতবর্ষে কলকাতা থেকে শুরু করে সব শহরেই এই পদ্ধতি আছে, এক মহিলার গর্ভ আর এক মহিলার গর্ভের মধ্যে ট্রান্সফার করা যায়। এখন হয়, ডাক্তারি বিদ্যাতেই হয়। যেই মহিলার কোনোদিনই সন্তান হওয়ার কথা নয়, যে কোনোদিনই সন্তান ধারণ করতে সক্ষম নয়, এমনও মহিলারাও পর্যন্ত মাতৃত্বের স্বাদ পেতে পারেন এই পদ্ধতিকে। এটাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে আইভিএফ পদ্ধতি। হ্যাঁ, যেই মায়েরা কোনোদিনই সন্তান ধারণ করতে পারবে না, সেও অন্য কারো ভ্রূণ ধার করে নিয়ে সেটাতেই নিষিক্ত হওয়ার পর সেই ভ্রূণটা ট্রান্সফার করে তার গর্ভের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। এটা হয় এখন। তো এখন বর্তমান সময়ে ডাক্তাররাই যদি এটা করতে পারে, এটাই ভাবুন, তো আমাদের মা যোগমায়া, যিনি জগৎ, তার ক্ষমতা কম, ডাক্তারের থেকে আরো বেশি পাওয়ারফুল ছিলেন। এই জন্য মা যোগমায়া কি করলেন, রোহিণীর গর্ভটাকে আকর্ষণ, দেবকীর গর্ভকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। একই সঙ্গে বলরাম কিন্তু দেবকী নন্দন আবার রোহিণী নন্দন, কারণ দেবকীর 7ম গর্ভজাত সন্তান, আবার রোহিণীরও পুত্র, একই সঙ্গে 2 মায়ের গর্ভজাত সন্তান। এর জন্য এর নাম শঙ্কর্ষণ, এক গর্ভ থেকে আরেক গর্ভে আকর্ষিত হয়েছে, ইনি শঙ্কর্ষণ। এইবার নিত্যানন্দ রূপে যখন শঙ্কর্ষণ প্রকট হচ্ছেন, তিনিও কিন্তু 2 মায়ের গর্ভকে আশ্রয় করেছেন। শচী মায়ের পুত্র বিশ্বরূপ রূপেও তিনি প্রাদুর্ভূত হলেন, আবার মা পদ্মাবতীর গর্ভকে আশ্রয় করে নিতাই রূপেও তিনি প্রাদুর্ভূত হলেন। এইবার নিতাই চাঁদ যখন খুবই বাল্যকালে, আপনারা জানেন, তিনি এক সন্ন্যাসীর হাত ধরে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন, আর বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করে চলে গেছিলেন মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুর নামক ক্ষেত্র। এখানে বিঠ্ঠলনাথ ভগবান বিরাজমান আছেন সাক্ষাৎ। এই বিঠ্ঠলনাথ ক্ষেত্রে এসে বিশ্বরূপ অন্তর্ধ্যান করেন। অন্তর্ধ্যান মানে অনেকে মনে করেন যে মারা গেলেন, মারা যাননি,
এইখানে নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। এইখানে বিশ্বরূপ আর নিত্যানন্দ একাকার হয়ে যান, মানে নিতাই অঙ্গে বিশ্বরূপ বিলীন হয়ে যান। তার ফলে নিত্যানন্দ এবং বিশ্বরূপ একাকার হয়ে যান। একাকার হয়ে সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ রূপে প্রকাশিত হন। বিশ্বরূপ তার মধ্যে প্রবেশ করলেন, নিতাইয়ের ওই সময়ই চেতনা হয়ে গেল, বলরাম আবেশ এসে গেল। তখনই তিনি ভাই কানাই বলতে বলতে ছুটতে ছুটতে বৃন্দাবন চলে এলেন। এবার বৃন্দাবনে গোবর্ধন তটে যখন ভাই কানাই বলে ডাকছেন, তখন দৈববাণী হলো, তুমি কানাই বলে যাকে ডাকছো সেই কানাই এখন নবদ্বীপে শচীর দুলাল রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, যাও শচীর অঙ্গনে। তখন নিতাই চাঁদ চিন্তা করলেন, শচীর অঙ্গনে শচীর দুলাল যদি আমার ভাই কানাই হয়, তাহলে আমি তাকে খুঁজতে যাব না, আমি নবদ্বীপে গিয়ে কোথাও চুপ করে লুকিয়ে থাকবো। সে যদি আমার হয় তাহলে সেই আমাকে খুঁজে বের করবে। এবং নিত্যানন্দ ওখান থেকে এসে নন্দনাচার্যের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে চুপ করেছিলেন, লুকিয়েছিলেন। আর মহাপ্রভু সেই দিন প্রভাতকালে ভক্তবৃন্দদের বললেন, চলো আজকে একটা সংকীর্তন হবে। কেন? বলে এক মহাত্মা ভক্ত বৈষ্ণব এসেছে, তার দর্শনে যাও। মহাপ্রভু এই রঙ্গ করে কীর্তন করতে করতে নন্দনাচার্যের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। এমন সংকীর্তনের ধ্বনি হলো না। আর গৌরাঙ্গ এমন নিত্যের ছটা, সংকীর্তনের ছটা প্রকাশ করলেন, নিতাই আর লুকিয়ে রইতে পারলেন না। তিনি প্রকাশিত হয়ে গৌরাঙ্গকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। নিতাই গৌরাঙ্গের মিলন হলো নন্দনাচার্যের গৃহে। হ্যাঁ, এই হলো নিতাই গৌরাঙ্গ মিলন কথা এবং নিত্যানন্দের প্রাদুর্ভাব কথা। একই সঙ্গে তিনি দুই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। একদিকে যেমন সচিমার গর্ভ থেকে বিশ্বরূপ ভগবান রূপে তিনি প্রকট হয়েছেন, আবার তিনি মা পদ্মাবতীর গর্ভ থেকে সাক্ষাৎ নিতাই রূপেও প্রকাশিত হয়েছেন। তো এইবার এই যে নিত্যানন্দ, ইনি গৌরাঙ্গের প্রেম স্বরূপ। এখন নিতাই গৌরাঙ্গ তো গঙ্গার তটে বিলাস করলেন। সচিমার গর্ভে যখন গৌর এসেছে, তার কিছুদিন পরেই সিলেট থেকে মহাপ্রভুর ঠাকুমা, তার নাম শোভা ঠাকুরানী, মহাপ্রভুর মানে ঠাকুরদার নাম ছিল উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্র পত্নী শোভা ঠাকুরানী পত্র লিখলেন পুত্রকে যে একবার সিলেটে আসুক, ছেলে আর ছেলের বউ নাতি নিয়ে আসুক, বড় নাতিকে দেখবে। কারণ তিনি এতটাই বৃদ্ধা হয়ে গেছিলেন, আর তখনকার দিনে তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ভালো ছিল না, পায়ে হেঁটে আসতে হবে। তো সিলেট থেকে নবদ্বীপ হেঁটে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর, যদ্যপি মা শচী তখন গর্ভবতী ছিলেন, গর্ভবতী পত্নীকেই সঙ্গে করে নিয়ে আর বিশ্বরূপকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রবেশ করেন শ্রীহট্টে। এবার শ্রীহট্টে কিছুদিন অবস্থান করবার পর একদিন শোভা ঠাকুরানী শুয়ে আছেন রাত্রিবেলা, তার সামনে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রকাশিত হন। এবার সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রকাশিত হয়ে বলেন, শোভা, তোর বংশে আমি আসছি। কে তুমি? তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মূর্তি ধারণ করে দেখা দিলেন। শোভা ঠাকুরানী বুঝলেন সাক্ষাৎ ভগবান তার গর্ভে মানে তার বংশে আসতে চলেছে। শোভা ঠাকুর দুনয়ন প্লাবিত হলো। শোভা ঠাকুরানী কৃতাঞ্জলি পুঁতে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর তুমি আসবে, অহোভাগ্য, অনেক সৌভাগ্য, আমার কুল উদ্ধার হয়ে যাবে। তখন ভগবান বললেন, শোভা, আমি আসবো তোমার কুলে, তবে সিলেটে নয়, শ্রীহট্টে নয়, আমি নবদ্বীপে গঙ্গার তটে প্রাদুর্ভূত হয়ে গঙ্গা বিলাসী হব। এর জন্যে শীঘ্রই পুত্র এবং পুত্রবধূকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দাও। ভগবত আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করা যায় না। তখন শোভা ঠাকুরানী ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়লেন, নয়ন জল ছেড়ে দিয়ে প্রার্থনা করলেন, প্রভু, আমি আমার ছেলের বউকে তো পাঠিয়ে দেব, কিন্তু তুমি আমার কুলে আসবে, এই বুড়ির ভাগ্যে কি তোমার দর্শন মিলবেই না? আমার ভাগ্যে কি কোনোদিন তোমার দেখা মিলবে না? ভগবান তখন বললেন, বলো কি চাও? তখন ভগবানের কাছে শোভা ঠাকুরানী প্রার্থনা করলেন, না, যদি সত্যি এই বুড়ির বংশে আবির্ভূত হয়ে তুমি এই বুড়ির কুলকে উদ্ধার করো, তাহলে অন্তত আমি যতই বুড়ি হয়ে যাই, তুমি যখন আবির্ভূত হবে একবার হলেও তুমি একবার আমার সামনে এসে এই বুড়িকে কৃপা করতে অন্তত দর্শন দিয়ে যেও। তখন ভগবান স্বীকৃতি প্রদান করেন, যারই ফলস্বরূপ পরবর্তীতে মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে
প্রবেশ করেন এবং ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে গিয়ে শোভা ঠাকুরানীকে কৃপা করেন এবং শোভা ঠাকুরানী তারই ফলস্বরূপ একবারে সাক্ষাৎ গৌর কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট করেছিলেন, যেটা বর্তমান ভারতবর্ষের শিলচরে সেবিত হচ্ছেন। কারণ বাংলাদেশে কোনো পুরনো ঠাকুর বিগ্রহ নাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে এদেশের পুরনো যত ঠাকুর সব স্থানান্তর করা হয়েছে, কারণ তখন রাজনৈতিক স্থিতি ভালো ছিল না। যখন হিন্দুস্তান পাকিস্তান হয়ে যায় তখন এই দেশ পাকিস্তান বলে বিভূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার হিন্দু ধর্মীয় জিনিসগুলি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরী মন্দির, এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যে ঢাকেশ্বরী বিগ্রহ বর্তমানে আপনারা দেখেন, এটাও কিন্তু আসল ঢাকেশ্বরী নয়। আসল ঢাকেশ্বরী যদি আপনাদের দেখতে হয় তাও আপনাদের কলকাতার কুমারটুলিতে যেতে হবে। মহারাজ বল্লাল সেন যেই ঢাকেশ্বরীকে স্থাপনা করে তিনি আদিসুর উপাধি ধারণ করেছিলেন, সেই ঢাকেশ্বরী বর্তমান কলকাতার কুমারটুলিতে আছে। আপনারা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খেতুরি মহোৎসব যদি আলোচনা করেন তাহলে দেখবেন খেতুরি মহোৎসবে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় 6 বিগ্রহ প্রকট করেছিলেন। এই 6 বিগ্রহের একটা বিগ্রহ বর্তমান কিন্তু খেতুরিতে নাই। এক এক বিগ্রহ এক এক দিকে চলে গেছে, সব স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন সেবকরা। যে 2-1 বিগ্রহ আছেন তার মধ্যে প্রাচীনতম বিগ্রহের মধ্যে কান্তজিউ ভগবান এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটিতে আছে। তবে এটা আপনাদের জানা দরকার, বেশিরভাগই যেমন সনাতনীরা জানেই না, দিনাজপুরের রাজ মন্দিরে কান্তজিউ বলে যিনি সেবিত হয় ইনি কিন্তু রাধা কান্তজিউ নন। এই কান্তজিউর বাম ভাগে যিনি আছেন তিনি রাধা নন, ইনি রুক্মিণী। দিনাজপুরের মহারাজা রুক্মিণী কান্তজিউকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ইনি রুক্মিণী কান্ত রূপেই এখানে সেবিত হন। ইনি দ্বারকাধীশ ভগবান এবং ইনি রুক্মিণী কান্তই। এর বাম ভাগে যিনি আছেন তিনি ভগবতী রুক্মিণী। শ্রী রাধা জয় গৌর। হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে। তো একমাত্র বাংলাদেশের ভূমিতে বর্তমান প্রাচীন বিগ্রহ বলতে কিন্তু কান্তজিউ দেব বিরাজমান আছে। তো এরই জন্য যদি তো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত যত প্রাচীন ক্ষেত্র ছিল, যতগুলি তীর্থ স্থান আছে, সেগুলি সব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। পরবর্তীতে কোনো না কোনো মহাপুরুষের দ্বারা সেগুলি উদ্ধার করা হয় এবং বর্তমান সময় সেগুলি দর্শনযোগ্য করা হয়েছে। নইলে খেতুরিতে ভাবুন, রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত বিরাট বড় রাজা ছিলেন, তার রাজমহল ছিল, কিন্তু আজকে আপনারা খেতুরিতে গেলে সেই রাজমহলের অস্তিত্বটুকুও দেখতে পাবেন না। একটা রাজবাড়ির এখানে তো পাশেই দুবলহাটির রাজবাড়ি আছে না, পাশে মহাদেবপুরের রাজবাড়ি আছে তো। এগুলিতে গেলে তো অন্তত রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তা ঠাকুর মহাশয়ের কি এতই হালাত খারাপ ছিল? এর থেকেও কোনো বাড়ি ঘর তার ছিল না? একটা ভাঙা মহল হলেও তো পড়ে থাকবে। কিন্তু খেতুরির প্রান্তে গেলে আমরা তা দেখতে পাই না। কেন? কারণ সেগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, যেন হিন্দুদের তীর্থের কোনো স্মৃতি চিহ্নটুকু না থাকে, সেটা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবত অনুগ্রহ, ভগবত কৃপা এখনো পর্যন্ত সেই সংস্কৃতি, সেই সত্তা এই দেশে এখনো বিরাজমান। এটাই আমাদের প্রতি আমাদের ভগবানের কৃপা, যে মিটিয়ে দিতে চাইলেও মিটিয়ে যায়নি এবং মিশে ফেলতে চাইলেও মিশে যায়নি, এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুরা। এটা আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষত্ব। তো যাই হোক, তো ভগবান গঙ্গা বিলাসী হলেন। গঙ্গারই শাখা নদী মানে পদ্মা, আপনারা জানেন পদ্মা এই শাখাটা গঙ্গা থেকেই এসেছে।
যখন ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন, মহাদেবের জটাজুটে গঙ্গা আসছে, ভগীরথ তো সামনে শঙ্খনাদ করতে করতে যাচ্ছেন আর পেছনে ভগবতী গঙ্গা আসছেন। এবার ভগীরথ একবার মনে হলো যে মা গঙ্গার যেন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না, তিনি পেছনে তাকিয়ে দেখলেন গঙ্গা নাই। গঙ্গা কোথায় গেল? রাজশাহী পরিমণ্ডলের মধ্যে তদানীন্তন সময়ে পদ্মমণি নামক এক মুনি বাস করতেন। এবার পদ্মমণি তিনি ভাবলেন গঙ্গা যখন উদ্ধার করতেই আসছে, মানে একে রাবণ বৈরী, তারপর শূর্পণখাস, এমনি তো মাই কমাই, তারপরে আবার এত বেশি বেশি সাউন্ড আলা বাইরে থেকে আসে, কি মুশকিল। তো যাই হোক, এইবার কি হলো দেখেন, পদ্মমণি ভাবলেন যে ভগবতী গঙ্গা আসছে, তো সমগ্র পূর্ববঙ্গের ভিটেকে একটু প্লাবিত করবে না। তিনি তার নিজের তপস্থলীও যেন গঙ্গা বিধৌত হয়, তার জন্য তিনি কি করেছিলেন, ভগীরথের মতন শঙ্খ বাজিয়ে দিয়েছেন। এবার গঙ্গা কনফিউজড হয়ে গেছে কোন দিকে যাবেন, তিনি পদ্মমণির আশ্রমের দিকে প্রবাহিত হয়ে এসেছেন। এবার ভগীরথ পেছনে তাকিয়ে দেখো, মা আমার পেছনে নাই, মা গেল কোথায়? মা গঙ্গা বলে ডাকলেন, কোথায়? গঙ্গা তো পদ্মা পার থেকে চিৎকার করলেন, আমি তো এই দিকে। বলে না না, ওই দিকে নয়, তোমাকে যেতে হবে সেই সাগরের তটে কপিল মুনি আশ্রমের সন্নিধানে যেতে হবে, যেখানে আমার পূর্ব বংশরা ভস্ম হয়ে পড়ে আছে, ওখানে গেলে ওদের উদ্ধার করতে হবে, এই পথে গেলে তো ভুল হয়ে যাবে। তখন ভগবতী গঙ্গা বললেন, তাহলে আমাকে এইরকম করে কনফিউজড কে করলো, কে শঙ্খ বাজালো? পদ্মমণি এসে চরণে বললেন, মা আমি বাজিয়েছি, আমার মনের একটু আশা ছিল, ব্যাস তুমি শুধু ওই দিকের ভূমি পবিত্র করবে, এই দিকে একটু পবিত্র করবে না, তার জন্য। মা গঙ্গা তখন বললেন, উদ্দেশ্য তোমার ভালো হলেও প্রচেষ্টাটা সৎ নয়, তুমি সৎভাবে প্রয়াস করনি, চালাকি করেছো, আর চালাকির দ্বারা কখনো সৎকর্ম সুসম্পন্ন হতে পারে না। তাই আমি এদিকে যদ্যপি আসলাম, আমার ধারা এদিকে চলবে, কিন্তু আমি রিটার্ন করলাম, মানে শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ধারার মধ্যে গঙ্গার শুদ্ধতা থাকবে না। এই জন্য পদ্মার জল, যদি একই গঙ্গা নদী থেকেই পদ্মার জল আসছে, কিন্তু আপনারা কখনো পরীক্ষা করার জন্য হলেও দেখবেন, খেতড়ি থেকেও যদি আপনারা পদ্মার জল নিয়ে আসেন আর নবদ্বীপ থেকে গঙ্গার জল তুলে নিয়ে আসেন, দুই জলের মধ্যে বিস্তর ডিফারেন্স এই, পদ্মার জলে পোকা হবে, পদ্মার জলে শ্যাওলা হবে, পদ্মার জল পচে যাবে, কিন্তু গঙ্গার জল কিন্তু আজও নষ্ট হয় না। তার মানে আমাদের শাস্ত্র বাক্য ভ্রান্ত নয়, শাস্ত্র বাক্য যেটা বলেছেন একদম অটুট। এবার পদ্মার তো এই মহিমা, তো পদ্মা খুব দুঃখী হলেন যে প্রভু গঙ্গার তটে বিলাস করলেন, আমাকে একবার পরিত্যাগী করে দিলেন, আমার কোনো অস্তিত্বই নাই। তখন ভগবান পদ্মাকে কৃপা করবার জন্য, যখন তিনি পূর্ববঙ্গের ভিটাতে এসেছিলেন, তখন পদ্মাতে স্নান করেছেন এবং পদ্মাকে কৃপা কটাক্ষ করেন, কিন্তু তাতে পদ্মার মন ভরে নাই যে এইরকম ঝলক দর্শন দুবার ডুব দেওয়াতে আমার কাজ হবে। আমি চাই আমার তটে অন্তত তুমি নিত্য বিহার করো। তো ভগবান মহাপ্রভুর পক্ষে তো নিত্য পদ্মার তটে বিহারী হওয়া সম্ভব নয়, এই জন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন মূর্তি নিত্যানন্দকে তিনি নরোত্তম রূপে পদ্মার তটে পাঠালেন। মহাপ্রভু নিজেই কদাচিৎ যখন তিনি রূপ সনাতনকে কৃপা করে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে, বৃন্দাবন না গিয়ে ফিরছিলেন, এই ফিরবার পথে তিনি পূর্ববঙ্গের দিকে মুখ করে নরোত্তম বলে ডেকে উঠলেন। নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ বললেন, কে নরোত্তম, কাকে ডাকলে? তখন মহাপ্রভু বললেন, নীলাচলে যাইতে শ্রীপাদ যত কান্দিলা তুমি, সেই প্রেম দিনে দিনে বান্ধিলাম আমি। আমি যখন নীলাচলে গেছি সন্ন্যাসী হয়ে, নিতাই দাদা তুমি তো অনেক কেঁদেছো, সেই কান্নাতে তোমার অনেক প্রেম উছলে উছলে পড়েছে, আমি ওই প্রেমগুলিকে একটা পোটলা করেছি।
এই প্রেম তো ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম, এটাকে আমি একটা পোটলা করেছি। আজকে আমি এই প্রেম পদ্মার তটে গচ্ছিত রাখবো। পদ্মাকে ডাকলেন, পদ্মা কাঁপছে কেন? কারণ নিতাই চাঁদের প্রেমের পুঁটলি এটা। যেই প্রেম ব্রহ্মাদি দেবতা লাভ করতে স্পর্ধা করেন না, পায় না কোটি কোটি জন্ম ধরে, সেই প্রেম আজকে মহাপ্রভু অকাতরে পদ্মাকে দিচ্ছেন। পদ্মা বলছেন, প্রভু আমি কি যোগ্য? এই প্রেম যদি হারিয়ে ফেলি, এটা যদি আমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারি? মহাপ্রভু হেসে বললেন, পারবে। আমার যোগ্য উত্তরসূরি আসবে তোমার তটে, আর সে যখন এসে তোমার তটে স্নান করতে নামবে, তখন এই প্রেম সম্পদ তাকে সমর্পণ করতে হবে। ততদিন তোমাকে এটাকে আগলে রাখতে হবে। পদ্মা লুটিয়ে পড়লেন, কে নরোত্তম কেমনে জানিব? কি করে বুঝবো নরোত্তম কে? কারণ আমার তটে তো হাজার হাজার লোক স্নান করতে আসে, তার মধ্যে নরোত্তম কুণ্ডা কি করে বুঝবো? মহাপ্রভু বললেন, যাহার পরশে তুমি অধিক উচ্ছলিবা, জানিবে সে নরোত্তম, তারে প্রেম দিবা। যার স্পর্শে তোমার মধ্যে এক অত্যুত্তম তরঙ্গ আসবে, তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি তরঙ্গায়িত হবে, জানবে সেই নরোত্তম, আর তাকেই তুমি প্রেম সম্পদ বিতরণ করে দিয়ে দেবে। পদ্মা শিরোধার্য করে সেই প্রেম সম্পদ গচ্ছিত রাখলেন, এবং তারই ফলস্বরূপ অভিন্ন নিত্যানন্দ তনুরূপে সাক্ষাৎ নরোত্তম প্রাদুর্ভূত হলেন পদ্মার তটে। আর যেই সৌভাগ্য আজকে আমরাও এখানে বসে বসে পাচ্ছি, কারণ সমগ্র রাজশাহী মণ্ডল এটা, আর এই মণ্ডলে বসে থাকা মানে ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা পাওয়া, ঠাকুর মহাশয়ের করুণা কটাক্ষ লাভ করা। তো সেই ঠাকুর মহাশয় পদ্মার তটবিলাসী হলেন, পদ্মার মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ করলেন। সেই পদ্মার তটবিলাসী শ্রী নরোত্তম সমগ্র কলির জীবকে কৃপা করবার জন্য কলিহত জীব নিবহকে অনায়াসে রাধা মাধবের নিকুঞ্জ দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কলির রূপী ঘোর অন্ধকারে যেন কেউ পথ হারিয়ে না ফেলে, তার জন্য এক অত্যুত্তম জ্যোৎস্নালোক দিলেন। যেমন জ্যোৎস্না রাত্রে মানুষ যদি বেরোয় না, পথ হারিয়ে ফেলে না, কারণ জ্যোৎস্নার আলোতে সব দেখা যায়। তো আগেকার দিনে যখন কারেন্ট ছিল না, তখন কি হতো? মানুষ অন্ধকার রাত্রে বেরোতে পারতো না, পারতো? কিন্তু যদি জ্যোৎস্না রাত হয় তখন কিন্তু অসুবিধা হতো না। জ্যোৎস্না রাতে সব দেখা যায়, রাস্তা পরিষ্কার বোঝা যায়, কোনো দিকে ভুলচুক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তো কলি ঘোর অন্ধকারের সময়, এই সময় আমরা সব করতে পারি, টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, ধন দৌলত, অর্থ বিত্ত সম্পত্তি সব লাভ করতে পারি, কিন্তু রাধা মাধবের যুগল পাদ পদ্ম পাওয়া বড় দুর্লভ আমাদের পক্ষে। কেন দুর্লভ? কারণ রাধা মাধবের সেবা যে অত্যুত্তম সেবা, জানেন তো? রাধা মাধবের সেবাটা অল্প ভাগ্যে মেলে না। খুব ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করুন। সীতারামচন্দ্র মেলাও সহজ, লক্ষ্মী নারায়ণ সহজ, রাধা কৃষ্ণ অতটা সহজ নয়। এই জন্য ঠাকুর মহাশয়ের কলম, রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি। রাধা কৃষ্ণকে বুঝতে গেলে রূপ রঘুনাথের কৃপা দরকার সবার আগে। যতক্ষণ পর্যন্ত না রূপ রঘুনাথের কৃপা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্ত রূপ সনাতনের চরণে নিমজ্জিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাধা মাধব বুঝতে পারবো না। কারণ রাধা মাধব দুর্লভ তত্ত্ব। ব্রহ্মাদি দেবতা এখানে দিশা খুঁজে পায় নাই। ये वृंदावन को लीला मत जानो गुरु को चीला, यहाँ पे ऋषि मुनि गए हार। ব্রজ সন্তরা তাই বলেন, এই বৃন্দাবনের লীলা ভাই, বৃন্দাবনের লীলা রহস্য তো বড় বড় ঋষি মুনি বুঝতে পারে না। তারা এখানে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, ব্রহ্মা গড়াগড়ি খাচ্ছে, কবে ব্রজে বাস হবে, কবে ব্রজে বাস হবে বলে। মহাদেব তো গোপী শৃঙ্গার করে আসলেন, গোপী সেজে আসলেন, তবু ভগবান বহিষ্কার করে দিলেন, তার ভাগ্যে মিলল না। তাহলে বুঝতে পারছেন, ব্রহ্মার ভাগ্যে মিলে না, শিবের ভাগ্যে মিলে না, ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ আত্মা বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণের সেবা পায়নি। কত দুর্লভ, অনেক দুর্লভ। কিন্তু এই হেন দুর্লভ প্রেম
হেন প্রেম শ্রী চৈতন্য দিল যথা তথা, জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা। এইরকম ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম নিতাই গৌরাঙ্গ অকাতরে লুটিয়ে দিয়েছেন, নবদ্বীপের ভূমিতে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিয়ে যাও, যার যত খুশি নিয়ে দিলেন। বলে তিনি করুণাময়, কৃপাময়। একটা কথা ভাবুন, যে মহা দরিদ্র, যার দুটো ভাতের চাল সংগ্রহ করতেই জীবন যাওয়া আসা শুরু হয়ে যায়, সেই লোকটা কি রাজভোগ খেতে পারে? কখনো হতে পারে না। হতদরিদ্রের ভাগ্যে রাজভোগ কোনোদিনই জোটে না। কিন্তু কোন দেশের রাজা যদি এত মহান হয়, তিনি দরিদ্রের জন্য যদি রাজভোগের ভান্ডারা দিয়ে যদি অকাতরে রাজভোগ বিতরণ করে, তাহলে সেই দেশের প্রজারা গরিব হলেও রাজভোগ খাওয়ার অধিকারী হয়। তেমনি বাস্তবিক নিধু নিকুঞ্জের যে রাধা মাধবের সেবা, এটা আমাদের মতো কলিহত জীবের ভাগ্যে লেখা ছিল না। গৌর রাজাধিরাজ মহারাজ সম্রাট এই রাজভোগ অকাতরে কলিহত জীবের দুয়ারে একেবারে বিতরণ করে দিয়ে গেছে। সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাও, আনন্দিত হয়ে যাও। এই জন্য মহাপ্রভুকে বলা হয়েছে দাতা শিরোমণি। যারে তারে কইল দান, নাহি জানে স্থানাস্থান, মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি। দাতা শিরোমণি মানে কি? এর উপরে কোনো দাতা হয় না। এত বড় দাতা তিনি অকাতরে বিতরণ করে দিয়ে গেছেন। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম। আর সেই প্রেম সম্পুট এই পূর্ববঙ্গের ভিটেতে ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন যিনি, তিনি নরোত্তম। গৌরাঙ্গের প্রেম মাধুর্য, গৌরাঙ্গের প্রেম মহিমা, গৌরাঙ্গের প্রেমের সীমা পরিসীমা যিনি এক লহমায় ছত্রে ছত্রে বলে গেছেন, সেই ছত্র সমূহ হলেন শ্রী শ্রী প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা। এইবার প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকাতে ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবী ভজনের যে একবারে পূর্বা পর্ব বোঝেন তো, কার পরে কোনটা হবে? আমরা অনেক সময় এটা কনফিউজড হয়ে যায়। আজকাল যেমন একটা ট্রেন্ড এসেছে, যেমন ধরুন আমি আপনাদের বোঝাই, দাসের এইটুকুন সৌভাগ্য অনেক ছোটবেলা থেকে গুরু পাদ পদ্মে থাকবার। তা আমরা যখন ছোটবেলায় গুরুদেবের কাছে সেবা পূজা শিক্ষা করেছি, তখন গুরুদেব আমাদের হাতে ধরে শিখিয়েছেন সবার আগে গুরু পূজা করতে হবে। আগে গুরু পূজা, কারণ হরিভক্তি বিলাসের শ্লোক আছে, গুরুদেবের পূজা না করে, গুরুদেবের বন্দনা না করে, গুরুদেবের অনুমতি ছাড়া যদি কেউ গোবিন্দের পূজা করেন, তিনি নারকী হন, তার গোবিন্দের কৃপা হয় না। এই জন্য ফার্স্ট পূজা করবে তো গুরুদেবের পূজা করবে। এই জন্য আমাদের শ্রী গুরুদেব হাতে ধরে শিখিয়েছেন যে আগেই ঠাকুর ঘরে দুটো থালা বানাতে হবে। একটা গৌর গোবিন্দের থালা, যেখানে গৌর গোবিন্দের জন্য চন্দন ফুল তুলসী রাখা হবে, আর একটা গুরু পূজার জন্য আলাদা একটা থালা, যেখানে বাস গুরু পূজার জন্য কিছু ফুল আর একটু চন্দন রেখে দেওয়া হবে। ফার্স্ট গুরুদেবের পূজা করো। ফার্স্ট গুরুদেবের পূজা করতে গুরুদেবের স্নান করে গুরুদেবকে দুটো পুষ্প আদি অর্পণ করে দেবে, দিয়ে সেখানে গুরুদেবের কাছে অনুমতি নেবে, হে গুরুদেব, আমি নবদ্বীপ বৃন্দাবনের সেবা করতে ইচ্ছুক হয়েছি, আমাকে কৃপা করে নবদ্বীপ বৃন্দাবন সেবা সমর্পণ করো। এইবার এখন সমস্যা এই, গুরুদেবকে যখন পূজা করব, গুরুদেবের চরণে ফুল দিব কি দিব না, এটা কনফিউশন আজকাল তৈরি হচ্ছে। আজকে একটা ট্রেন্ডই ধরুন এসে গেছে। কেউ বলছেন গুরুদেবের চরণে ফুল দেওয়া যাবে, কেউ বলছেন গুরুদেবের চরণে ফুল দেওয়া যাবে না। এখন এই বিষয়ে আমরা কনফিউজড, সাধারণ যারা আছে তারা কনফিউজ হয়ে যান। তাহলে গুরুদেবের চরণে ফুল দিব কি দিব না, দেব কি দেব না। এখন দেখেন, শাস্ত্র বলছেন ন গুরুর অধিকং তত্ত্বং ন গুরুর অধিকং তপঃ। শিষ্যের জীবনে গুরুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নাই। সাক্ষাৎ ভগবানও যদি আসে শিষ্যের কাছে, শিষ্য সাক্ষাৎ ভগবানের থেকেও গুরু সেবার প্রায়োরিটি বেশি। সাক্ষাৎ ভগবানও যদি আসেন, শিষ্যের জীবনে গুরুদেবের সেবা, গুরুদেবের পূজার মাহাত্ম অধিক হবে। ন গুরুর অধিকং তত্ত্ব ন গুরুর অধিকং তপ।
গুরুর অধিক কোন তত্ত্ব, গুরুর অধিক কোন তপস্যা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিনি সর্বাধিক তত্ত্ব। তাহলে শিষ্যের জীবনে গুরুদেবকে জীবেরও নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি। শিষ্যের জীবনে গুরুদেব তো সাক্ষাৎ ভগবানই। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না করো কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না করো শ্রবণ। গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে, যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে। এটা শিষ্যের নিষ্ঠা। তাহলে শিষ্যের জীবনে গুরুদেব ভগবৎ স্বরূপ, তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের অভিন্ন মূর্তি। এই জন্য শিষ্য প্রতিনিয়ত গুরু সেবায় নিযুক্ত চিত্ত হয়ে থাকে। তার কাছে ভগবৎ সেবার থেকেও প্রায়োরিটি গুরু সেবাই থাকবে। কিন্তু যিনি সদ্গুরুদেব, তিনি তার শিষ্যকে হাতে ধরে ভগবৎ সেবা দেন। সাক্ষাৎ ঋতেন সমস্ত শাস্ত্রে রুক্তস্তথা ভাব্যতে ও সদ্ভি, কিন্তু প্রভুর যে প্রিয় তস্য বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ। আমাদের আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে সমগ্র শাস্ত্র যাকে সাক্ষাৎ হরি বলেই বন্দনা করেছেন, গুরুদেবকে, গুরুদেব গোবিন্দই। গুরু আর গোবিন্দে কোনো ভেদে নাই, অভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু তারপরেও সদ্গুরুদেব এমন মহান, তিনি নিজেকে ভগবানের দাস বলে পরিচয় দিয়ে বিশ্বকে গোবিন্দের চরণ কমল সেবার জন্য নিযুক্ত করে দেন। ইনি সদ্গুরুদেব ভগবান। সদ্গুরুদেবের মহিমায় তিনি সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ হয়েও শিষ্যের কাছে কখনো বলেন না যে আমি ভগবান, আমাকে পূজা করো। তিনি শিষ্যকে দেখেন, যাও তুমি রাধা মাধবের চরণ সেবা করো, তুমি গৌর নিত্যানন্দের চরণ সেবা করো, এবং যদি আমার প্রতি তোমাদের কোনো কৃতজ্ঞতা থাকে তো ওই গৌর গোবিন্দের প্রসাদী দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করো। এখন সদ্গুরুদেব ভগবান নিত্য গোবিন্দের প্রসাদে প্রার্থনা করেন। এর জন্যে সদ্গুরুদেবের যদি বন্দনা পূজা সেবা করতে হয় তাহলে গোবিন্দের প্রসাদই দিতে হবে। আর গোবিন্দের প্রসাদই দিতে গেলে তো আগে গোবিন্দের পূজা করবে, তারপরে তো প্রসাদই হবে, সিদ্ধান্ত এখানে। তাহলে গোবিন্দের সেবা না করলে গোবিন্দের প্রসাদী হবে কোত্থেকে? তাহলে গোবিন্দের সেবা হতে হবে, ফের প্রসাদী হবে, তারপরে তো গুরুদেবকে দেবে। এই ক্ষেত্রে করণীয় কি? এইবার এই ক্ষেত্রে একটা দিক আপনারা মনে করতে পারেন যে গুরুদেব শিষ্যের কাছে ভগবৎ স্বরূপ, তাকে যদি আমানিয়া দুটো ফুল গুরুদেবের পাদ পদ্মে কোনো শিষ্য দিয়ে ফেলেন আলাদা পাত্রে রেখে, তাতে কিন্তু তার কোনো দোষ হয় না। গুরুদেবকে সরাসরি তার আমরা তুলসী চরণে অর্পণ করি না, ব্যাস শুধুমাত্র দুটো পুষ্প, দুটো সাদা শুদ্ধ পুষ্প যদি তার চরণাব্জে শিষ্য শ্রদ্ধাপূর্বক সমর্পণ করেন, করে দিয়ে গুরুপাদ পদ্মে প্রার্থনা করে যদি গোবিন্দের সেবায় গমন করেন, তাতে কিন্তু গুরু সেবা জনিত যে দোষ, সেটা দোষ হবে না। এরপরে ভগবৎ সেবার অন্তে গুরুবর্গ, গুরুদেব যারা আছেন তাদের গোবিন্দের প্রসাদী চন্দন, গোবিন্দের নির্মাল্য সবকিছু স্পর্শ করিয়ে দেওয়া যাবে, গোবিন্দের প্রসাদী মালা সমর্পণ হবে, কিন্তু সেটা পরে। কিন্তু ফার্স্ট প্রবেশ করবার মুহূর্তে গুরুদেবেরও পূজা হওয়া চাই। বিনা গুরুদেবের পূজন, বিনা গুরুদেবের অনুমতি গোবিন্দ সেবায় প্রবেশ হয় না। এরই জন্য এইখানে ঠাকুর মহাশয় প্রথমেই বললেন, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদম বন্দ মুই সাবধান। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কি? গুরুদেবের পাদ পদ্মটা কি? গুরুদেবের পাদ পদ্ম একটা ঠ্যাং বিশেষ নয়। গুরুদেবের চরণ শিষ্যের জীবনে ভক্তি প্রাপ্তির প্রধান স্থান। যেই স্থান ছাড়া শিষ্যের জীবনে সবাই শান্ত হন, ব্যাস যার যার জায়গায় বসে। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলই ভগতি সদম। এখানে
শিষ্যের কাছে ভক্তি প্রাপ্তির উত্তম স্থান। আমাদের জীবনে ভক্তিটা কোত্থেকে আসবে? গুরু বৈষ্ণবের সেবা থেকে আসবে। তার মধ্যে বৈষ্ণব তো অদর্শদর্শী মহাত্মা, বৈষ্ণব মাত্রই আমাদের ভগবত ভজনে প্রেরণা দেন। কিন্তু ভগবত ভজনে প্রেরণা দিলেও খুব ভালো করে বুঝুন, আমাদের তো নিজেদের বুদ্ধি ঠিক নাই। কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ, আমরা তো কৃষ্ণ বহির্মুখ জীব। কোন বৈষ্ণব কৃপা করে যদি আমাদের বলেন তুমি ভজন করো, তুমি গলায় তুলসী মালা দাও, তুমি মানে গোবিন্দের চরণে তুলসী দাও, বললে আমাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন হবে না। কেন হবে না? কারণ আমাদের চিত্তের মধ্যে অনেক অনর্থ আছে। এই অনর্থ যতক্ষণ নিবৃত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভগবত ভক্তি প্রাপ্তি হবে না। তাহলে সবার প্রথমে সাধকের চিত্তের অনর্থ নিবৃত্তি হওয়া চাই। তাহলে এই অনর্থ নিবৃত্তিটা কে করবে? অনর্থ নিবৃত্তি করবেন শ্রী গুরুদেব। ভক্ত যখন গুরু পাদ পদ্মকে আশ্রয় করেন, গুরুদেবের প্রথম কাজ কি হয়? গুরুদেব সর্বপ্রথমে শিষ্যের যাবতীয় পাপ, জন্ম জন্মান্তরীণ যত দুষ্কৃতি সব হরণ করে তাকে সুকৃতিবান করে দেন। শুধু সুকৃতিবান করেন না, তাকে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধা ভক্তি প্রদান করেন মহারাজ। গুরুদেব শিষ্যের কেবলমাত্র পাপই যে গ্রহণ করেন তা তো নয়, তিনি তার পাপ আদি হরণ করে তাকে শুদ্ধা ভক্তি প্রদান করেন। আর গুরুদেব যদি শুদ্ধা ভক্তি না প্রদান করেন, শিষ্যের জীবনে ভক্তি করতে গিয়ে আসবে। এবার উদাহরণ হিসাবে আপনারা দেখেন, যাদের যাদের জীবনে গুরুদেবের সংযোগ নাই, যাদের যাদের জীবনে গুরু কৃপা নাই, এইরকম কেউ কোনোদিন কোনো কালে কি ভগবান পেয়েছেন? এরকম কোন একটা উদাহরণ আছে বিনা গুরু কৃপা ভগবত দর্শন, ভগবত প্রাপ্তি? সারা পৃথিবী খুঁজে আপনারা চলুন, এরকম একটা উদাহরণ পাওয়া যাবে না যে গুরুদেবের কৃপা ছাড়া কেউ ভগবান পেয়েছেন। এর জন্য এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চরণ গুরুদেবাষ্টকমের অন্তিম অষ্টকে সিদ্ধান্ত বলে দিলেন, যস্য প্রসাদাদ ভগবত প্রসাদ, যস্য প্রসাদান ন গতি কুতপি, ধ্যায়ং স্তবং স্তস্য যস্য স্ত্রী সন্নং বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম। মানে যিনি প্রসন্ন হলে, কে প্রসন্ন হন? ভগবান প্রসন্ন হন। আর গুরুদেব যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তার প্রতি প্রসন্ন হওয়ার আর কেউ থাকে না মহারাজ। গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবার নারে, আর কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবার পারে। তাহলে গুরুদেব কত বড় তত্ত্ব। শিষ্যের জীবনে গুরুর মহিমা কতটা, অনেক বড় তত্ত্ব। এই জন্য গুরুদেবই হলেন শিষ্যের জীবনে এমন জন, যিনি হাতে ধরে শিষ্যকে ভগবত চরণ কমলে নিয়ে চলে যান, যিনি ছাড়া আমাদের জীবনে ভক্তি হবে না। আজকে নিজে নিজেই আমরা অনুভব যদি করতে চাই, তাহলে সত্যি করে ভাবুন তো, এই যে আমাদের জীবনে যত যত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র পরিজন, পিতা মাতা, যত যত জীবনে আমাদের সংযোগ হয়েছে, তাদের ভূমিকা নিয়ে কখনো ভাবুন। আর নিজ নিজ গুরুদেবের ভূমিকা নিজের জীবনে ভাবুন, উপলব্ধি হবে। যদি আমাদের জীবনে এই গুরু নামক বস্তুর সংস্পর্শ না হতো, তাহলে আমাদের কি হতো? আমরা ভগবত সেবা পেতাম? আমরা ভগবানের চরণ সেবা করবার অধিকারী হতাম? হতাম না। আমাদের জীবনে যেটুকুন ভগবত ভক্তি, আমাদের জীবনে যেটুকুন ভগবত শরণাগতি, আমাদের জীবনে যেটুকুন ভগবত সেবা, সেই সেবাটুকু আমাদেরকে সমর্পণ করেছেন তিনি গুরুদেব ভগবান। এই জন্য গুরুদেবী শিষ্যের জীবনে কেবল একমাত্র ভক্তির আশ্রয়স্থল। এই জন্য শিষ্যের প্রধান কর্তব্য কি? দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। এই জন্য দীক্ষা মানে শুধু কানে ফু নেওয়া নয়, দীক্ষা মানে শিষ্য গুরুপাদ পদ্মে নিজেকে লুটিয়ে দেবেন। কেন লুটিয়ে দেবেন? যে হে গুরুদেব ভগবান, আমি তো 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করতে 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 ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছি, বারবার জন্মাচ্ছি, বারবার মরছি, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, চলতেই আছে জন্ম জন্মান্তর। আর এই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হে হে নাথ,
আজ আপনার চরণ কমলে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। আমার অহোভাগ্য আজকে গুরুদেব আপনার চরণ সান্নিধ্যে আপনি আমাকে স্থান দিয়েছেন। তাই হে গুরুদেব, আপনার চরণে দাসের প্রার্থনা, আমি তো অনেকবার জন্মালাম মরলাম, তাই এই জন্মের মতন আমি আমার এই শরীরটা আপনার পাদ পদ্মে দিয়ে দিলাম। আপনি এই অযোগ্য শরীরটাকে এবার গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করে দিয়ে আমায় মুক্ত করুন। আমাকে জন্ম জন্মান্তর আপনার চরণের সেবক বৃত্ত করে রেখে আমাকে ভগবত সেবায় ব্রতী করান। কারণ আমার মতি স্থির হয় না। আমার মতির দ্বারা তো আমি সব করতে পারি, কিন্তু ভগবত সেবা করতে পারি না। সংসারের কোনটার টেনশন আমার মাথায় নেই, সব টেনশন আছে। বউয়ের কি হবে, ছেলের কি হবে, সন্তানের কি হবে, সংসারের কি হবে, বাড়ি ঘর কেমন করলে কি হবে, সব টেনশন মাথায় ঘুরছে সারাক্ষণ। কিন্তু কখনো আমাদের মনের মধ্যে ভগবত সেবা কি করে হবে, আমি কি করে ভগবানের সেবা করবো, এই টেনশন হচ্ছে না। আমি কি করে তার সেবা করব, আমি কি করে তার হব, এই প্রেরণা আমাদের মনের মধ্যে নাই। আরে জেনে রাখুন, যতক্ষণ আমাদের চিত্তের মধ্যে ওই প্রেরণা না হচ্ছে যে হে গোবিন্দ আমি কবে তোমার হব, আমি তো সংসারের অনেক হলাম, কিন্তু সংসার তো আমার হয় নাই, আমি সংসারের হতে পারি নাই। প্রত্যেকবার সংসার তো আমাকে লাথি মারে, ঝেঁটা মারে, আর প্রতি জন্ম জন্মান্তর ধরে তো আমি সংসারে দুঃখ ভোগ করে চলেছি। আর কত দুঃখ ভোগ করব? একবার হে গোবিন্দ এমন দয়া তো করো, এইবার তুমি আমার হয়ে যাও, আমাকে তোমার করে নাও, আর এই সংসার রূপী দুঃখ থেকে আমায় মুক্ত করে দাও। এই প্রার্থনা করতে হবে। আজকে একটা কথা জানুন, আমরা যেমন আমাদের তুচ্ছ তুচ্ছ প্রার্থনা ভগবানের কাছে প্রতিনিয়ত জানাচ্ছি না, যে ঠাকুর বাড়িটা ভালো করি, যেন ঠাকুর একটু দয়া করে যেন একটা গাড়ি কিনতে পারি, ঠাকুর একটু দয়া করে যেন দোকানটা ভালো হোক, কাস্টমার ভালো আসে, ঠাকুর একটু দয়া করো এটা ভালো হোক, ওই ভালো হোক। কখনো ভুলে একটু প্রার্থনা করেন, ঠাকুর জীবনের বেলা তো ডুবে যাচ্ছে, দিন দিন করে তো আয়ুষ্কাল চলে যাচ্ছে, আবার তো মরণের দিকে এগিয়ে গেলাম, আমার ভাগ্যে তোমার সেবা কবে মিলবে, আমি কি করে তোমার সেবা করব, আমি কি করে তোমার চরণে নিজেকে সঁপে দিব। এই জন্মে তো হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? তো আমাদের জীবনে ভগবত সেবা প্রাপ্তি করবার জন্য যে অনর্থ নিবৃত্তি করতে হয়, এই অনর্থ নিবৃত্তি যার দ্বারা হয় তিনি গুরুদেব ভগবান। যখনই গুরুরূপী উত্তম তরণী আমাদের সামনে এসে যায়, সংসারটা তখন আর সমুদ্র থাকে না, তখন একটা ছোট্ট ড্রেনের মতন এক লাফে পার হয়ে চলে যাওয়া যায়। আর গুরুরূপী তরণী যদি না থাকে, তাহলে তার কাছে সংসার সমুদ্র মহারাজ, তিনি তখন ওর মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবে তলিয়ে চলে যায়। আর গুরুরূপী তরণী প্রাপ্তি হওয়া মাত্র একটা গোষ্পদের মতো সংসার সমুদ্র অবলীলাক্রমে পার হয়ে চলে যেতে পারেন, তার কোনো ক্লেশ হয় না। এই জন্য শ্রী গুরুদেবের চরণ কমলাশ্রয়, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম। শিষ্যের জীবনে গুরু সেবা সর্বপ্রধান ধর্ম। তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়া জাল ছোটে পায় কৃষ্ণ প্রেম ধন। শিষ্যের জীবনে যদি কোনো শৌচ সদাচার না থাকে, কেবলমাত্র গুরু নিষ্ঠা থাকে, সারা দিন যদি তিনি সদ্গুরু চরণে প্রপন্ন থাকেন, তার জীবনের ওই এক গুরু নিষ্ঠার দ্বারা তিনি ভগবত সন্নিধানে চলে যান, তার দ্বিতীয় কোনো কিছু করবার প্রয়োজন হয় না মহারাজ, এক গুরু নিষ্ঠার দ্বারা। গুরুপাদ পদ্মে নৈষ্ঠিক হতে হবে, কিন্তু এই নৈষ্ঠিক হওয়ার তো পরীক্ষা দিতে হবে মহারাজ। আমরা যেমন অল্পে অল্পেই ভেঙে পড়ি, না গুরুদেব আমার প্রতি প্রসন্ন নয়, না গুরুদেব আমাকে বাঁকা চোখে দেখছেন, না গুরুদেব আমাকে সম্মান করলো না, না গুরুদেব আমাকে এই করলো না। গুরুদেব তোমাকে এগুলো করতে যাবেন কেন? শিষ্য মানে গুরুপাদ পদ্মের সেবক। শিষ্যের ধর্ম প্রতিনিয়ত গুরুপাদ পদ্মের সন্নিধানে থাকা, শিষ্যের কর্তব্য গুরুর অনুগত হয়ে থাকে, নাকি গুরুদেবের কর্তব্য শিষ্যকে সম্মান করা। শিষ্যকে গুরুপাদ পদ্মের আনুগত্য নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে। গুরুদেব কেন করবে? আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন? শ্রীমদ্ ভাগবতে ভরত রুহগণ সংবাদ যদি কখনো শোনেন, তখন সেখানে রুহগণ কে উদ্দেশ্য করে ভরতজি বলছেন, খুব সুন্দর কথা, গুরু ন স্যাৎ, কেবলমাত্র মন্ত্র দিলেই যে গুরু হবেন তাও নয়, জননী ন স্যাৎ,
গর্ভে ধারণ করলেই যে মা হবে তাও নয়, পিতা নশ্বস্যাৎ, ঔরস দান করলেই যে বাবা হবে তাও নয়, হিতাকাঙ্ক্ষী হলেই যে বন্ধু স্বজন হবে তাও নয়, অভিপ্স বর প্রদান করলেই যে দেবতা হবে তাও নয়। বলে তাহলে কে প্রকৃত আমাদের? বলে যিনি আমাদের এই ভব সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য কৃষ্ণ পাদ কমল সমর্পণ করে দেন, তিনি আমাদের, আর বাকি সব পর মহারাজ। আমাদের আপনজনকে, যার কৃপাতে আমরা গোবিন্দের চরণ কমল পাবো, তিনি আমাদের আপনজন। আর যার কাছে গেলে আমি গোবিন্দ থেকে দূরে চলে যাব, তিনি আমার পর। এই আপনার পরের এই জন্য মহাজন বলছেন, যার কাছে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে ভাই যেও না। যার মুখ দেখি হরি যাবে ভুলে, তার মুখ পানে চেও না। যার কাছে গেলে তুমি গোবিন্দই ভুলে যাবে, এমন জায়গায় যেও না। যে তোমাকে গোবিন্দ ভুলিয়ে দিয়ে তার করে রাখতে চাইছে, সে তোমার আপন নয়, সে তোমার সর্বস্ব লুট করতে এসেছে। আমার গুরুদেব মাঝে মাঝে একটা কথা বলতেন, বলে দেখিস মায়ের থেকে বেশি দরদ দেখাতে যে আসবে না, জানবে ওটা মা নয়, ওটা পুতনা, মারবার জন্য এসেছে। নইলে এত দরদ উঠলে পড়বে কিসের জন্য? হঠাৎ করে অকস্মাৎ এত খাতির কিসের জন্য? কি দরকার, কি প্রয়োজন? বিনা স্বার্থে তো এই জগতে কেউ একটা কোনো কাজ করে না। তাহলে অতিরিক্ত কিছু করতে যাচ্ছে, তার মানে কোনো না কোনো স্বার্থ বুদ্ধি সেখানে, যে সাবধান হয়ে যাও, সাবধান হয়ে যাও। এই জন্য গুরু বৈষ্ণব যদি আমাদের লাথিও মারে, ঝেঁটাও মারে, তবু গুরু বৈষ্ণব আমাদের প্রিয়, আমাদের আপনজন। আর সংসার যদি আমাদের ঘি মধুও খাওয়ায় মহারাজ, সংসার আমাদের নিজের নয়। এই জন্য বৈষ্ণব মহাজনের অনুভব, বৈষ্ণব দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর, এঠো দিয়ে তরাইত বৈষ্ণব ঠাকুর। আমার এই রকম জীবন যাপনের থেকে আমি যদি গুরু বৈষ্ণবের দুয়ারের কুকুর হয়ে পড়ে থাকি, জীবন সকলে যাবে। এই যে বললাম গুরুদেবের দুয়ারে বা বৈষ্ণবের দুয়ারের কুকুর, বললে হবে না, অন্তঃকরণে ভাবতেও হবে কুকুর কেমন হয়। কারো দুয়ারে যদি কোনো কুকুর বসে থাকে না, এখন একটা লাঠি নিয়ে এসে মেরে দিল, একবার কাই কাই করতে করতে চলে গেল, খানিক বাদে যদি দুটো এঁঠো কাটা নিয়ে এসে তু করে ডাকে না, ও ছুটে আসবে, এসে ওই এঁঠোটা পরিষ্কার করে খেয়ে চলে যাবে, লেজ নাড়বে সারাক্ষণের কৃতজ্ঞতায়। কুকুর কিন্তু বলে না, যে লাঠির বাড়ি তুই আমাকে মারছিস, তোর ওটা আমি খাবো, এঁঠো তুই খা। আমি হলে তাই বলতাম, কারণ আমার মধ্যে সৌজন্যতা বা ওই দৈন্যতা নাই, যেটা একটা কুকুরের আছে। এই জন্য বৈষ্ণব মহাজনের অনুভব, বৈষ্ণব দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর, স্বভাবটা যদি ওই রকম কুকুরের মতন দিন হয়, স্বভাবটা যদি ওই রকম দৈন্যতায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে তার ভাগ্যে ভগবান মিলে যায় মহারাজ। আর যার স্বভাবের মধ্যে এই দীনতা নাই, তার ভাগ্যে ভগবান কদাচ কখনো কোনো কালেই মেলে। সাবধান, সাবধান। যারা গুরুপাদ পদ্মকে একবার আশ্রয় করেছেন নিষ্ঠা সহকারে, তারা কখনো ঠকেন না মহারাজ। তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়। আপনারা ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী কখনো আস্বাদন করবেন, কারণ এ তো ঠাকুর মহাশয়ের পরিমণ্ডল। এখানে নিতাই গৌরাঙ্গ চর্চা করবার আগেও নরোত্তম চর্চা হওয়া চাই, কারণ নরোত্তমকে যত জানবেন তত বেশি নিতাই গৌরাঙ্গ হৃদয়ের মধ্যে আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে যান। কারণ নরোত্তম চরিত্রই এমন যে প্রতিনিয়ত নিতাই গৌরাঙ্গের গুণগাথা, নিতাই গৌরাঙ্গের ভজন, নিতাই গৌরাঙ্গের স্মরণে আপনাকে একেবারে পারদর্শী করে তুলবে। সেই আনুগত্যের নামই হলো নরোত্তম। এরকম নরোত্তম চর্চা আছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী অনুধ্যান করে দেখুন। ঠাকুর মহাশয় রাজকুমার, তিনি যখন পদ্মা প্রদত্ত সেই প্রেম সম্পদটা পেলেন, তখন অধীর হয়ে উঠলেন, আমি বৃন্দাবন চলে যাবো, আর সংসারে থাকবো না। রাজার ছেলে তো চাইলেই যেখানে সেখানে যাওয়া যাবে না, তো রাজ পাহারা বেড়ে গেল, যাওয়া যাচ্ছে না। নরোত্তম দেখলেন এইরকম বাতুল হলে যাওয়া যাবে না। কিছুদিন তিনি প্রকৃতস্থ হলেন, মানে স্বাভাবিক রকম পড়াশোনা, বিদ্যালয়ে যাওয়া, বিদ্যাভ্যাস করাতে মন দিলেন। বাবা মাও দেখলেন যাক ছেলেকে যে ভূতে ধরেছিল, ধীরে ধীরে সেটার উপশম হচ্ছে, যে একটা ঝাড়াফুঁক করা হয়েছে, তার বোধহয় কাজ হচ্ছে। তো কৃষ্ণানন্দ দত্ত ছিলেন মুসলমান নবাবের জায়গিরের অংশ। তো
তো সেই জায়গিরদার নবাব কৃষ্ণানন্দ দত্তকে পত্র লিখলেন যে শুনেছি তোমার পীরের মতন ছেলে হয়েছে, তো ছেলেটাকে একবার আমার দরবারে নিয়ে আসো, একটু দেখি। কৃষ্ণানন্দ দত্ত তো তার নবাবের হুকুমকে লঙ্ঘন করতে পারেন না, তাই কি করলেন, পালকিতে করে একবার সশস্ত্র বাহিনী সঙ্গে করে দিয়ে নরোত্তমকে পাঠালেন। মনের মধ্যে শঙ্কা আশঙ্কা। নরোত্তম কিছু দূর পথ অগ্রসর হয়ে এক জঙ্গলের কাছে শৌচ করবার নাম করে বেরোলেন পালকি থেকে। আর শৌচ করবার নাম করে সৈন্য সামন্ত পিছন পেছনে যায়। সৈন্য সামন্ত দাঁড়িয়ে থাকলে শৌচ করা যায়, যাও দূরে থাকো। সবাই ভাবলেন রাজকুমার বোধহয় শৌচ করবেন, তাহলে আর কি করা যাবে, ওই সময়তে যাওয়াটা অসভ্যতা, সবাই দূরেই থাকলেন। আর রাজকুমার চলে গেলেন শৌচ করার নাম করে, ওই যে গেলেন আর ফিরছেন। নরোত্তম ওখান থেকেই পালিয়ে বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হলেন। জঙ্গলের পথ ধরে গেলেন মহারাজ, কিন্তু জঙ্গলের পরে গিয়েও রক্ষা হলো না, শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা পড়তে হলো। নরোত্তমকে যখন ধরে ফেললেন রাজপ্রহরীরা, তখন নরোত্তম ফিরতে রাজি হলেন না। কৃষ্ণানন্দ দত্ত মহারাজ, মহারানী নারায়ণী দেবী এলেন। নরোত্তম বললেন, এবার যদি আমাকে তোমরা জোর করে বাড়িতে নিয়ে যাও, আর আমি যদি একবার সুযোগ পাই, তাহলে কিন্তু বৃন্দাবন নয়, এবার একটা সোজা গিয়ে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে মরব। মা বাবা দেখলেন ছেলে বৃন্দাবন গেলে তাও তো বেঁচে থাকবে, আর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যে সত্যি এরকম মরেই যায়, তো নিয়ে গিয়ে কি হবে, তার থেকে বেঁচে থাক, তো বৃন্দাবনই যা। নরোত্তমকে বৃন্দাবন পাঠালেন। নরোত্তম যখন মথুরা মন্ডলের চিরঘাটে এসে পা রাখলেন, তার মনের মধ্যে অনুভব হতে শুরু করলো, এই বিশ্রাম ঘাট, এখানে মহাপ্রভু এসেছেন। প্রথম মথুরা প্রবেশ করে মহাপ্রভু বিশ্রাম ঘাটে বসেছেন। কংস বধ করবার জন্য ভগবান এসে কংস বধ অন্তে এই মথুরার বিশ্রাম ঘাটে এসেই বিশ্রাম নিয়েছেন। সেই সব কথা স্মরণ হতে শুরু করলো। নরোত্তমের ভাব এমন হলো যে আমি এমন লীলাস্থলী স্পর্শ করার সৌভাগ্য পেয়েছি, আমার মতন সৌভাগ্যবান আর কে আছে। দেখেন ধামে যাওয়ার সময়ে মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত, ধাম স্পর্শ করে আমাদের চিত্তের স্থিতাবস্থা কেমন হওয়া উচিত, তাও ঠাকুর মহাশয় আমাদের শেখাচ্ছেন। ভাব বিহ্বল হয়ে গেলেন, হয়েই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মহারাজ। যাহা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, তখনকার দিনে সাধুদের মধ্যে না, সাধুদের মোবাইল লাগতো না। এখন যেমন মোবাইল করতে হয়, তখন মোবাইল লাগতো না, ওদের অদ্ভুত নেটওয়ার্ক ছিল। নরোত্তম যাচ্ছেন বৃন্দাবনে, জীব গোস্বামী পাদ জেনে গেছেন আসছে মহাপ্রভুর প্রেরিত জন। বিশ্রাম ঘাটে লুটিয়ে পড়েছে নরোত্তম, মাটিতে পড়তে দেন নাই, জীব গোস্বামী এসে একেবারে কোলে তুলে নিয়ে নিয়েছে। নরোত্তমকে সুস্থির করে নিয়ে এলেন। নরোত্তম বড় আশা করে এসেছেন, নিতাই গৌরাঙ্গের তো দর্শন মিলল না, অন্তত নিতাই গৌরাঙ্গের দুই সেবক রূপ সনাতনের চরণাশ্রয় করে প্রাণ জুড়াবো। কিন্তু বৃন্দাবন এসে শুনলেন গৌরাঙ্গের বিরহে রূপ সনাতন প্রাণ রাখেন নাই, তারাও অন্তর্ধ্যান লীলায় প্রবেশ করেছে। নরোত্তমের বিরহ বেড়ে গেল। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কাহা গেলে পাবো। খুব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নরোত্তম। শ্রী জীব গোস্বামী পাদ অনেক শাস্ত্র আদি শ্রবণ করিয়ে তাকে ধৈর্য ধারণ করালেন। এইবার নরোত্তম সুস্থির হয়ে ব্রজমণ্ডলে সাধু দর্শনে বেরোলেন। এবার সাধু দর্শনে বেরিয়ে তিনি সমগ্র ব্রজমণ্ডলের সাধুদের কুটিয়ায় গিয়ে সাধু দর্শন করে করে প্রণাম করেছেন। কারণ ধামে যদি যাবে, ধামে ভগবত দর্শনের আগে সাধু দর্শন কর্তব্য মহারাজ। ধামের মহিমা আমরা যেমন যাই, যেমন ধরুন বাংলাদেশ থেকেও মানুষ যায়, আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও সবাই মানে বৃন্দাবন নবদ্বীপ ঘুরতে যায়। হাতের মধ্যে হয়তো নবদ্বীপের জন্য একদিন বা দুদিন, আর বৃন্দাবনের জন্য খুব বেশি হলে 5 থেকে 7 দিন সময়। 7 দিন 5 দিনে বৃন্দাবন কি জানবে, একদিন দুদিনে নবদ্বীপ কি জানবে। 7 জন্মে যেখানে জানা যায় না, 7 দিনে জানা যাবে ধাম।
এই জন্য শ্রীধামের জন্য সময় নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেমন মনে করে গেলাম, একটা ডুব দিয়ে চলে আসলাম আর সিদ্ধি লাভ হয়ে গেল, অতটাও সোজা নাই। মানে ধামে গিয়ে ধামের চিৎ বাতাবরণটাকে অনুভব করতে হবে। সেই চিৎ বাতাবরণটাকে অনুভব করে সেই অনুভূতিতে সেই ধামের সঙ্গে একাকার হতে হবে, তবে ধাম যাত্রা সফল হয়। কিন্তু ধামে গিয়ে যদি ধামের বাতাবরণের উপলব্ধি না হয়, তাহলে কি সার্থক? সার্থকতা নেই, তখন সেটা বিফল হয়ে যায়। তো এর জন্য কি করতে হবে দেখেন, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ধাম যাত্রা শেখাচ্ছেন, ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত। এবার জীব গোস্বামী পাদ বলেন, যা একটা বৈষ্ণব দর্শন করে আসে, চিত্ত স্থির হবে। ব্রজমণ্ডলস্থ সব বৈষ্ণবদের কুটিয়ায় গেলেন, গিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন। করতে করতেই ছত্রবনে উমরায়া গ্রামে এসে প্রবেশ করলেন। ছত্রবন দ্বাদশ মহাবনের অন্যতম বন ছত্রবন। এই বনের নাম ছত্রবন কেন? এখানে রাধারানীকেই বৃন্দাবনের রাজা রূপে সখীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। করে দিয়ে চক্রবর্তী সম্রাটের মাথায় যেমন ছত্র ধারণ করা হয়, তেমনি সখীরা সবাই মিলে রাধারানীর মস্তকে রাজ ছত্র ধারণ করেছিলেন। এর জন্য এই বনের নাম হয়ে গেছে ছত্রবন। এইখানে অত্যুত্তম গ্রাম উমারায়া। উমরায়া গ্রামের নাম হওয়ার কারণ হলো এখানে রাধারানী রাজা রূপে অভিষিক্ত হয়েছেন। হ্যাঁ, আর সাক্ষাৎ গোবিন্দ তার চরণের সেবক কোতোয়াল রূপে এখানে নিযুক্ত হয়েছেন, যে তিনি রাধারানীর রাজত্ব রক্ষা করার কোতোয়াল রূপে নিযুক্ত থাকবে। এর জন্য এই গ্রামের নাম হয়েছে উমরায়া। এই গ্রামে এক বৃক্ষতল আশ্রয়ী সাধু লোকনাথ, লোকনাথ গোস্বামী অনন্যজল মহারাজ, মহাবিরক্ত শিরোমণি। বলে কতটা বিরক্ত? বলে মহাপ্রভুর যে বাক্য, এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রিবাস, কভু চানা চর্বণ কভু উপবাস, এটা লোকনাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। লোকনাথ গোস্বামীকে যখন প্রণাম করলেন, প্রণাম করে নরোত্তমের চিত্ত বৃত্ত একেবারে শান্ত হয়ে গেল, স্নিগ্ধ হয়ে গেল। নরোত্তম লোকনাথের চরণে নিজেকে সঁপে দিলেন, গুরু রূপে তাকে বরণ করে ফেললেন। মনস্থ করলেন, দীক্ষা যদি নেই তাহলে লোকনাথ গোস্বামীর কাছেই নেব। এবার লোকনাথ গোস্বামীর এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ইহ জন্মে তিনি কোনো শিষ্যই করবেন না। কেন? কারণ লোকনাথ গোস্বামীর মনে হয়েছে শিষ্য করাটাও একটা বন্ধন, কারণ শিষ্য তো সন্তান, সন্তানের প্রতি তো মোহ থাকবেই, সবার থাকবে না? সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মোহ কার হয় না? পিতা মাত্রেই সন্তানের প্রতি মোহ হয়, তো শিষ্যের প্রতিও তো গুরুদেবের মোহ থাকবে, শিষ্যের প্রতি তো গুরুদেবের ভালোবাসা থাকবে। এটা যদি ঈশ্বরের অধিক কখনো স্নেহ হয়ে যায়, এই জন্য লোকনাথ মনে মনে চিত্ত স্থির করেছেন, এই জন্মে আমি কোনো শিষ্য করব না। নরোত্তম লুটিয়ে পড়লেন, আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে দীক্ষা নেব না। লোকনাথ গর্জে উঠলেন, বলে এটা তোমার রাজবাড়ির বাইনা মনে করেছো? তুমি রাজকুমার, যা রাজবাড়িতে চাও তাই পাও, এখানে তাই পাবে, যাও দীক্ষা মিলবে না। তাড়িয়ে দিলেন। নরোত্তমের মর্মে মর্মে অনুভব, গুরু যখন এনাকে করেছে তো ইনি গুরুদেব, এরই পাদ পদ্মে আমি নিজেকে সঁপে দেবো, এরই পাদ পদ্মে নিজেকে উজাড় করে দেবো। তো গুরুদেবের সেবা হওয়া চাই, কি সেবা করবে? লোকনাথ গোস্বামীর তো একটা কুটিয়াও নাই, রান্না বাটি করার মতো কিছু নাই, মাদুকরি করেন, ঠাকুরকে ভোগ লাগান, প্রসাদ পান, ওই থালার মধ্যে থালা বাটি ঘটি বলে কিছু নাই। ব্রজের পত্রের মধ্যেই ভোগ লাগে, ব্রজের প্রত্যেই ভোজন হয়, ব্রজের রজের মধ্যেই শয়ন হয়, না বিছানা পত্র, না ঘর বাড়ি, না কিছু কিছু নেই, কি সেবা? নরোত্তম অনেক দেখে দেখে স্থির করলেন, লোকনাথ গোস্বামী শেষ রাত্রিতে শৌচ করবার জন্য যান। নরোত্তমের মনে হলো এটাই সেবা আমার, শৌচের স্থান পরিষ্কার করা, শৌচের স্থান মার্জন করা। ভাবুন, শ্রী গুরুদেব ভগবান যদি কখনো অসুস্থ লীলাতে প্রবেশ করে, তখন পর্যন্ত বাঘা বাঘা শিষ্যদের দেখা মেলে না মহারাজ, যে গুরুদেবের এই অসুস্থকালীন সময়ে সেবা করবে।
কারণ জানে এখন গেলেই তো এগুলো মলমূত্র পরিষ্কার করতে হবে, আর তো কোনো সেবা নাই। কিন্তু সেখানে নরোত্তম বেছে নিলেন শৌচ সেবা। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন ওই মলমূত্র পরিষ্কার করেন। তারপরে ঝাঁটাটা ধুয়ে নিয়ে ঝাঁটাটাই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদেন আর বলেন, সম্মার্জনী, এই ঝাড়ু তোমার জীবন সফল সার্থক, কারণ তোমার এই শরীরের দ্বারা আমার গুরুদেবের সেবা হলো। কিন্তু আমার এই শরীরটা এতটাই নিন্দিত যে এই শরীরের দ্বারা গুরুদেবের সেবা মিলে নাই। রোজ কাঁদে। একদিন লোকনাথ গোস্বামী দেখলেন কে যেন তার শৌচের স্থান পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কোন ব্রজবাসী মহাত্মা করে না তো। একদিন শৌচ অন্তে লোকনাথ গোস্বামী ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, কে করে দেখতে হবে। দেখলেন খানিক বাদে কেউ একটা অন্ধকারের মধ্যে এসে ঝাড়ু করেছেন, ঝাড়ু টাড়ু করে লেপে পুছে পরিষ্কার করে দিয়ে ওই ঝাড়ুটা বুকের মধ্যে নিয়ে কাটছেন। লোকনাথ গোস্বামী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, কে? নরোত্তমের ভয় হয়ে গেল, যেইটুকুনো সেবা মিলেছিল তাও হারিয়ে যাবে এবার। মস্তক অবনত করে বললেন, আমি কে? আমি নরোত্তম। নরোত্তম মানে রাজকুমার, তুমি ফেরোনি? চরণে লুটিয়ে পড়লেন নরোত্তম। গুরুদেব, আপনার চরণেই তো নিজেকে সঁপে দিয়েছে, আর যাব কোথায়? আপনি আমার গতি, আপনি আমার সব, আর কোথায় যাব আপনার চরণ ছেড়ে? অভিভূত হয়ে গেলেন লোকনাথ গোস্বামী। দিনের পর দিন রাজকুমার এরকম নিচ সেবা করছে। এমন শিষ্য বহু ভাগ্যে মিলে মহারাজ। এইরকম আনুগত্য যে গুরুদেবের মলমূত্র অনায়াসে পরিষ্কার করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। লোকনাথ গোস্বামী আপ্লুত হয়ে উঠলেন, যাও, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো, দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা প্রপূর্তি হবে। আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা, তোমার দীক্ষা হবে, চলে যাও। গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তমকে যমুনায় স্নান করালেন। স্নান অন্তেই তাকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। এই যে নরোত্তমের জীবনে দীক্ষা প্রাপ্তি, গুরুদেবের চরণ কমল প্রাপ্তির সম্পূর্ণতা কেবলমাত্র গুরু সেবার দ্বারা প্রাপ্তি হয়েছে। তিনি গুরু সেবার পরাকাষ্ঠা। গুরুদেবও তাকে বাক্য দিলেন, দীক্ষা পাবে, দুটো শর্ত। এক, এই বৃন্দাবনে বসে থাকলে হবে না, নিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমবার্তা সারা দেশে ছড়াতে হবে, প্রচার করতে হবে। গোটা বঙ্গদেশ যেন নিতাই গৌরাঙ্গকে জানে, নিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমগাথা বুঝতে পারে। তার জন্যে তোমাকে আবার বাড়ি ফিরতে হবে, কিন্তু গৃহে যাবে, গৃহস্থ হবে না। গৃহে ফিরলেও গৃহস্থ হবে না। আর মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার, এটা দুটো শর্ত দিয়েছিলেন। নরোত্তম সেটাকে শিরে ধারণ করলেন। শিরে ধারণ করে গুরুপাদ পদ্মকে আশ্রয় করলেন। করেই তিনি বৈষ্ণব জগতের প্রেম ভক্তি মহারাজ নামে পরিচিত হয়েছে। এই জন্য এটা ঠাকুর মহাশয়ের অনুভব। সেই অনুভব থেকে তিনি লিখলেন, চরণ পদ্ম কেবলই ভকতি সদ্ম। বিনা গুরুদেবের পাদ পদ্ম এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তি মেলে না। এই জন্য গুরুদেবের পাদ পদ্মই ভক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল। যদি কোনো সাধকের অন্তঃকরণের মধ্যে ইচ্ছা হয় যে আমি ভক্তি লাভ করব, তাহলে সবার আগে তাকে গুরু পাদ পদ্মকেই আশ্রয় করতে হবে। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলই ভকতি সদ্ম। এই আশ্রয়টাকে আমি কি করে রাখবো? বন্দ মুই সাবধান মতে। এটাকে সাবধানতা পূর্বক বন্দনা করেছি। কেন? যাহারও প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যা হইতে। এই গুরুদেবের কৃপাতেই আমার এই ভব ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাবে, আর অনায়াসে গোবিন্দের চরণ কমল প্রাপ্তি হবে। তো গুরুদেবের কৃপায় কি করে ভবব্যাধি নির্মূল হয়, এবং গুরুদেবের কৃপায় কি করে কৃষ্ণ চরণ কমল প্রাপ্তি হয়, তা নিয়ে আমরা আগামীকাল আলোকপাত করব। আগামীকাল আমাদের হরিকথার জায়গা কোথায়? কালীতলা। কালীতলা কোন জায়গায়? হ্যাঁ, ও ভেতরে